अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा वीर आतिफ सज्जा। तुसी देख रहे हो चैनल चहल पहल। दोस्तों, अज असी एक बड़े कदीम शहर की दास्तान लैके तुहाडे तक हाज़र होए हैं। दोस्तों, अज असी फैसलाबाद तो झंग की तरफ जा रहे हैं, तो चैनल को सबसक्राइब कर लो तो साडे नाल जुड़े रहना शुरू करते हैं अपना अज का सफ़र। दोस्तों, जनूबी पंजाब का एक शहर ज़िला झंग। ज़िला झंग का शुमार पाकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में होंदा है। दोस्तों, झंग तारीखी ते सियासी दोवें हैसियतां रखता है। सांदलबार का इलाका होने की वजह तो झंग बड़ा हरा भरा ते सरसबज है। दोस्तों, इत्थे दो दरिया आपस च मिलते हैं। हैड तरीमू तो 4 किलोमीटर दूर दो दरिया मतलब चनाब ते झेलम आपस च मिलते हैं। दोस्तों, जिला झंग के बारे जानन लई तारीख का बड़ा लंबा पैंडा करना पैंदा है। 1974 दे विच आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक झंग शहर उस वेले का आबाद है कि जदों इत्थे चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत सी। दोस्तों, तकरीबन 326-28 साल पहला सिकंदर यूनानी जदों इत्थे आया तो उस वेले झंग शहर मौजूद सी। दोस्तों, आबादी के लिहाज नाल झंग पाकिस्तान का 18वां वड्डा शहर है। झंग दीयां 4 तहसीलां ने, जिहदे विच झंग, शोरकोट, 18 हज़ारी ते अहमदपुर सियाल ने। झंग का पुराना नाम झंग मघियाना या झंग सियाला सी। दोस्तों, 1334 च इब्ने बतूता भी इस शहर में आया सी। झंग च मौजूद कौमां या कबीलियां चों लोंगर, वैंस ते नौल दे बारे आख्या जाता है कि ये सब सिकंदर आजम के फौजियां दीयां औलादां ने, जिहड़े कि इत्थे ही आबाद हो गए सन। दोस्तों, मुहम्मद बिन कासम ने जदों मुल्तान नूं फतह कीता ते मुल्तान सरहद के तहत झंग भी अरबां के कब्जे च चला गया। झंग शहर असल विच सियाल कौम के जद्दे अमजद राजा राय सियाल ने सन 1288 च आबाद कीता सी। राजा सियाल हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह दे मरीद सन। ते दोस्तों, आख्या जाता है कि हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दिन बशारत दी कि राय सियाल अपनी एक सल्तनत कायम करेगा, जिहदे उत्ते इहदियां औलादां हुकूमत करनगियां। राय सियाल ने फिर इसे पेशनगोई ते झंग शहर की बुनियाद रखी। दोस्तों, झंग ते सियाल कौम की तारीख तकरीबन इक्को जही है, क्योंकि झंग शहर नूं आबाद करने वाले राय सियाल की औलाद नूं ही असल विच सियाल आख्या जाता है। इस कबीले ने तकरीबन 360 साल तक झंग की रियासत उत्ते हुकूमत की। रियासत झंग का क्याम सन 1462 च होया ते राय मल खां इस रियासत का पहला हुक्मरान बनया ते सन 1812 च राय अहमद खां सियाल इस रियासत का आखिरी हुक्मरान सी। दोस्तों, बड़े लंबे अरसे तक झंग मुल्तान की लंगा सल्तनत का हिस्सा भी रहा। सन 1822 च जदों सिखां ने इस इलाके विच ताकत फड़ी ते मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पै गई ते महाराजा रणजीत सिंह ने राय अहमद खां सियाल नूं शिकस्त दे के झंग ते कब्जा कर लिया। दोस्तों, राजवाना ते बरवाना सियाल कबाइल के इकट्ठ नाल झंग की सल्तनत नूं होर वाधा मिलिया ते इह जनूब विच वाक़िआ मुजफ्फरगढ़, चनियोट, कमालिया ते कबीरवाला तक जा फैली ते दूजे पासे वाक़िआ पखर ते सरगोधा तक फैल गई। इसे ज़माने विच गढ़ महाराजा ते अहमदपुर सियाल भी झंग का हिस्सा बने। दोस्तों, 17वीं सदी दे विच राजबाना कबाइल ने बलोच कबाइल नूं शिकस्त दे के झंग नूं फिर मुल्तान सल्तनत तो वख कर लिया ते सिखां तो बाद झंग अंग्रेज़ साम्राज के कब्जे च चला गया। सन 1867 च झंग नूं म्यूनसिपैलिटी का दर्जा दिता गया। दोस्तों, झंग शहर की बड़ी मुख्तलिफ सकाफत है, जिहड़ी इत्थे रहन वाले वासियां दे रहन सहन, लिबास ते रस्मो रिवाज नूं ज़ाहिर करदी है।
ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਝੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਖੀਵਾ, ਮੇਮਨਾ ਤੇ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਝੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਜਾਰਤੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਸਲਮ ਮਾਰਕੀਟ, ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ, ਖੇਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੋਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵੀ ਝੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਝੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦਸਤੀ ਕਾਲੀਨ, ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਖੁੱਸੇ, ਰੰਗੀਨ ਪਰਾਂਦੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਤੀਮੂ ਦੀ ਮੱਛੀ, ਖਵਾਜਾ ਦਾ ਸੋਹਣ ਹਲਵਾ, ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀ, ਸੂਫੀ ਦੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਝੰਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਤਰੀਮੂ, ਲਾਲਨਾਥ ਦਾ ਕਦੀਮ ਮੰਦਰ, ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦਾ ਕਦੀਮ ਕਿਲਾ, ਦਰਬਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁল্ਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ, ਦਰਬਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀਓਨਾ ਰਹਿਮਤੁল্ਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਝੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਲਾਜਵਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਚੂਚਕ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹੀਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਹੀਰ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ। ਚੂਚਕ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੈਦੋ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਦੋ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀਰ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੀਰ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖੇੜਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੀਰ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀਰ ਨੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਹੀਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਤ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਝੰਗ 'ਚ ਮਾਈ ਹੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਝੰਗ ਦੇ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਚੁਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਝੰਗ, ਚਨਾਬ ਕਾਲਜ ਝੰਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਝੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਝੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਕਾਲਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਯਸ਼ਪਾਲ, ਸਾਬਕ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੈयद ਫੈਸਲ ਸਾਲੇ ਹਯਾਤ, ਮਾਰੂਫ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜੀ, ਗੁਲਕਾਰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ, ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅੰਪਾਇਰ ਅਲੀਮ ਡਾਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਜੀਦ ਅਮਜਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਝੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਝੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।